ہے اگر دل میں قدر ہو، عزت ہو، عظمت ہو. شب جمعہ ہو اور ہو بھی رمضان کی. دیکھیں کہ رمضان کے علاوہ جو شب جمعہ آئی ہیں سال بھر پورے سال میں، ان شب جمعہ کی قدردانی کیا ہے، عظمت کیا ہے، اور اس کی تاثیر کیا ہے، اور اس کا کمال کیا ہے، اور اس کی طاقت کیا ہے، اور اس میں قبولیت کیا ہے. سوچیں قبولیت کیا ہے، اس شب جمعہ کی قبولیت کیا ہے. آج شب جمعہ ہے، اس شب جمعہ کو کیسے نقد لینا ہے، اور اس شب جمعہ میں کیسے اللہ سے اپنے مسائل، اپنی مشکلات منوانے ہیں، اور اس شب جمعہ میں کیسے اللہ کے خزانوں سے روح، روحانیت، ولایت، برکت اور نسلوں کے لیے خیر و برکت منوانا کیسے ہے. کیا کریں، آخر کریں تو کیا کریں، سوچیں. یہ فکر ہمیں اللہ کے خزانوں سے دلوائے گا، یہ فکر اور احساس. شب جمعہ آئی، ہم نے شب جمعہ کی تیاری نہ کی. شب جمعہ آئی، ہم نے شب جمعہ کو پہلے سے استقبال میں نہ لیا. اور شب جمعہ آئی اور شب جمعہ کے لیے دل میں ہمارے لیے 1% بھی ایک احساس پیدا نہ ہوا. یہ شب جمعہ آ گئی، کریم کے وعدے کیا ہیں، اس کی عطائیں اور عنایات کیا ہیں، اس کی کریمی اور اس کا فضل کیا ہے. یہ چیزیں ساری سوچنے کی ہیں اور یہ بہت اہم ہیں. سوچیں، یاد رکھنا. ایک انگریز نے لکھا ہے کہ واٹ از چانس، موقع کیا ہے، اور جو موقع چھوڑ گیا، جس نے موقع سے فائدہ نہ اٹھایا، وہ دنیا کا بدقسمت انسان ہے اور اس نے گھاٹے کے سودے کیے. جس نے موقع سے فائدہ نہ اٹھایا. رمضان موقع ہے، اللہ دیتا ہے. شب جمعہ موقع ہے، اللہ دیتا ہے. یہ مختلف قسم کے لمحات، یہ موقع ہیں، اللہ دیتا ہے. اور اللہ کہتا ہے ان موقعوں سے نفع، ان موقعوں سے فائدہ اٹھا لو. زندگی بھر کی ذلتوں سے خود نکلو اور اپنی نسلوں کو نکالو اور امت کو نکالو. اور اگر تم نے موقع سے فائدے نہ اٹھائے تو پھر ساری عمر پچھتائیں گے. دو دیواریں، دیوار کے ساتھ دیوار، ایک گھر تھے. ایک گھر وہ تھا جو ہر رات کی قدردانی کرتا تھا، اور ایک گھر وہ تھا جو ہر رات میں غفلت کرتا تھا. آئیں راتیں چلی گئیں، صبح آئیں چلی گئیں، دن آئے چلے گئے، اسے کوئی پرواہ نہیں. تاریخ نے یہ حرف لکھے، تاریخ نے یہ راتیں لکھی، تاریخ نے یہ دن لکھے. یہ چیزیں لکھی چلی گئیں. اور پھر ایک چیز لکھتے لکھتے آخر اس کا نتیجہ نکلتا ہے. اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا نتیجہ نہیں نکلا کہ اس گھر میں دولت، تونگری، رزق اور عزت اور روحانیت اور ولایت ملی. اور وہ گھر تھا حضرت عبد الرحمن بن عوف کا. اور یہ قبول اسلام سے پہلے کی بات ہے. عجیب بات ہے. وہ مذہب عیسیٰ پہ تھے، اور بعض روایات میں آئے ہیں کہ وہ مذہب عیسیٰ پہ نہیں تھے، لیکن ان کے اندر کچھ ریت روایتیں تھیں. اس گھر کے اندر دولت مندوں کے بھی دولت مند جب اس دنیا سے رخصت ہوئے، خربوں ڈالر، آج کے اربوں خربوں ڈالر کا ورثہ چھوڑا اور دین کے لیے اس سے زیادہ خرچ کیا. یعنی ان کے سونے کو کلہاڑوں سے کاٹ کے تقسیم کیا گیا. آپ کچھ سوچے گا، لکڑیاں کاٹی جاتی ہیں، کلہاڑوں سے سونے تو نہیں کاٹے جاتے. عبد الرحمن بن عوف. اور پھر روحانیت میں مقام کیا پایا؟ عشرہ مبشرہ، وہ 10 صحابہ جن کو اللہ جل شانہ کے حبیب کملی والے نے موت اور وصال سے پہلے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو جنتی ہیں. عشرہ، 10 مبشرہ جن کو بشارت دی. عشرہ، 10 مبشرہ جن کو کملی والے نے بشارت دی. وہ خاندان تھا جو راتوں کی قدردانی جانتا تھا. آج کی رات کی قدردانی، آج کی رات کی عظمت ہے کیا؟
اور یہ جو نفل آپ کو ملے ہیں کن فیکون کے نفل، کاغذ آپ کے پاس ہے نا؟ نہیں ہے تو آپ لے لیں. یہ نفل امام شافعی کے ہاں میں گیا قاہرہ میں، مصر میں. یہ نفل امام شافعی کو حضرت خضر علیہ السلام نے دیے. میں نے وہاں جا کے بڑی باتیں کی. میں نے کہا اللہ تو ہی پہنچائے گا. میں نے کون سا کہا ہے کہ میں کشف القبور جانتا ہوں؟ میں نے کون سا کہا ہے کہ میں مردوں سے میتوں سے باتیں کرنا جانتا ہوں؟ میں نے کون سے دعوے کیے ہیں؟ بڑی باتیں کی، خاموش خاموش باتیں کی. اللہ کے نیک بندوں سے باتیں کی جاتی ہیں، اور میں اللہ سے عرض کر رہا تھا کہ اللہ تو پہنچا دے گا اپنے بندے تک. یہ وہ نفل ہیں کہ جو دنیا کی کوئی ناممکن چیز ہے اور دنیا کا کوئی بندہ کہتا ہے کہ اب یہ چیز نہیں ہو سکتی. یہ اللہ کے خزانوں سے منوانے کے لیے، یہ اللہ کے خزانوں سے لینے کے لیے عجب چیز ہے. کچھ دن پہلے ہمارے ایک مخلص نے اس کی یاد دہانی کرائی. مجھے یاد آنے لگا کہ میں نے تو کسی دور میں یہ نفل پڑھتا تھا. جو ان پڑھ بندہ ہوتا ہے نا، اسے ایک ہی وظیفہ آتا ہے، وہ ساری زندگی اسی ایک کو پڑھتا ہے. 2-4 کتابیں پڑھا ہوا، پھر اس کے پاس اعمال کی مشقیں ہوں تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں بھول جاتی ہیں کہ یہ بھی زندگی میں کبھی میری شامل تھی. مجھے احساس ہونے لگا، اس نے بتایا، میں نے کہا اس میں ربنا آتنا بھی ہے؟ ہاں ہے. اوہو، یہ تو میں پڑھتا رہا ہوں اور اس کے تو میں نے جلوے آنکھوں سے دیکھے. اس کے کمالات، اس کی تاثیر، اس کی برکات. ایک واقعہ سنا. ایک گھر میں گیا میں، مجھ سے کہنے لگے آپ ہمارے گھر آئیں، دعا فرما دیں. ہماری نسبت حضرت ابو ایوب انصاری جو میزبان نبوت تھے، ہماری نسبت ان کے ساتھ ہے. کبھی ہمارے گھر آئے، بار بار کہتے تھے. ایک دم میں نے ان سے کہا کہ میں آپ کے گھر آؤں گا، اور مجھے پتا تھا کہ ان کے گھر میں بہت غربت ہے، تنگ دستی ہے بہت زیادہ. تو 2 چارپائیاں پڑی تھی گھر میں. ایک پہ تو گھر والے بیٹھے تھے اور ایک چارپائی پہ چادر بچھی ہوئی تھی. تو انہوں نے مجھے بیٹھنے کو کہا نا، میں بیٹھا نا تو میں چارپائی کے اندر چلا گیا. معلوم یہ ہوا اس کا بان ٹوٹا ہوا تھا، اس میں جگہ جگہ گڑھے تھے. چارپائی کے پار تو نہ نکلا، لیکن چارپائی میں دھنس گیا. اور وہ چارپائی کے دھنسنے نے مجھے پیغام دیا کہ اس گھر کا سارا سرمایہ یہی کچھ. مجھ سے کہنے لگے آپ دعا کر دیں، ان کو کوئی نفل پڑھ رہے ہیں، میری بات سن لیں، کاغذ تو آپ کے پاس ہے. انہوں نے نفل پڑھنا شروع کر دیا کاغذ. انہوں نے کہا تو چھوڑ، اپنی تقریر ختم کر، میں نفل پڑھ لوں پہلے. اس نے کہا تو تقریر کو چھوڑ، تیری تقریریں بڑی سنی ہیں، سن سن کے سن ہو گئے اور سن سن کے سنی ہو گئے. میں نے کہا میں دعا کروں گا، دعا کر دے، میں دعا کروں. اور میں نے ان سے عرض کیا میں ایک نفل دیتا ہوں. 2-3 دنوں سے، یہ 2 دنوں سے غالباً، یہ بات 2 دن پہلے ہوئی ہے شاید، اندازہ ہے. اور وہ مجھے ساری کڑیاں ملنا شروع ہو گئی. میں نے کہا میں نفل دوں گا، آپ سارے گھر والے پڑھیں. اور پھر اس نفل کے لیے میں نے انہیں 10 منٹ دیے، اندازہ 10-15 منٹ دیے. اس کے فائدے، اس کے نفع، اس کے کمالات، اس کی تاثیر اور اس کی برکات میں نے انہیں بتایا. ان کے بڑے وہ تھے، وہ کہتے تھے جیسلمیر سے، راجستھان سے ہمارے بڑے کورا لٹھا لاتے تھے. کورا لٹھا لا کے یہاں دھوتے تھے. دھونے کے بعد وہ بالکل سفید لٹھا بن جاتا تھا، لاجواب. اور پھر ہماری بڑی دکان ہوتی تھی فلاں جگہ، اس دکان کو اجڑا میں نے دیکھا ہے اپنے بچپن میں. اور وہ 4 آنے 6 آنے میٹر نہیں گز بکتا تھا. 4 آنے 6 آنے گز، جبکہ اس دور میں عام کپڑا جو تھا آنا 1.25 آنے 1.5 آنے گز بکتا تھا، اور یہ 4 آنے 6 آنے گز بکتا تھا. اور ہمارے پاس گودام بھرے ہوئے ہوتے تھے، کوٹھے بھرے، لفظ انہوں نے استعمال کیا، کوٹھے، کمرے بھرے ہوتے تھے. اونٹوں کے اونٹ لدے آتے تھے، اونٹوں کی لائنیں آتی تھی، کورا لٹھا آتا تھا. اور پھر کہا ہمارے ہاں کیا ہوتا تھا
चारपाई के नीचे सारे नोट बिछा देते थे। नोट बिछा के 100 वाला नोट होता था बड़ा, नोट बिछा के ऊपर गद्दा बिछा देते थे, फिर नोट बिछाते थे, फिर गद्दा बिछाते थे, फिर नोट, और ऊपर चारपाई पे जो है वो चादर बिछा देते थे। आम बंदा समझता था चारपाई है, उस पे बेडशीट गद्दे बिछे हुए हैं, जबकि उसके नीचे सारे नोट होते थे। नोट कहां रखें? बैंकों का अमूमी मिजाज नहीं था, कहां रखें, संभाले कहां? चारपाइयों के ऊपर हमारे नोट बिछे हुए होते थे। या फिर ऐसा होता था हमारे घर में घड़े पड़े होते थे, घड़ों के ऊपर मिट्टी के ढकने होते थे, और ऐसे महसूस, घड़ौंची होती थी घड़ों की लकड़ी की बनी हुई जिससे घड़े, ऐसे महसूस होता था ये पानी के घड़े हैं। वो घड़े सारे नोट से भरे हुए होते थे या चांदी वाले सिक्कों से भरे हुए होते थे, चांदी वाली अशरफियों से भरे हुए होते थे। तिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन नास, सूरज के साए ढलते बढ़ते, हाँ ये दुनिया है 2-4 दिनों की, अंत कोई ना पाए। दौलत दुनिया रूप जवानी, ढलते बढ़ते साए। दौलत दुनिया रूप जवानी, ढलते बढ़ते साए, ये दुनिया है 2-4 दिनों की, अंत कोई ना पाए। बस फिर गुर्बत और फक्र की इंतहा मैंने देखी। और वो जो कह रहे थे कि दौलत है, ये मैंने अपने बड़ों से सुना और उसके आसार भी देखे, वो सच कह रहे थे। फिर वो बैत हो गए। फिर उनका तकाजा था कभी आप आके हमारे घर दुआ कर दें। कई अरसा रहा, जिंदगी की मसरूफियत ने फुर्सत न दी। मैं गया ना, उस घर में कुछ नहीं था। एक चारपाई थी जिसपे वो बैठे थे, उस पर कोई चादर नहीं बिछी हुई थी, और एक चारपाई जिसमें मैं बैठा, और बैठते ही मैं धंस गया। मैंने महसूस ना होने दिया, मैं फिर पांची पे बैठ गया सीधा होके, उसके अलावा बैठने की जगह ही नहीं थी। एक उरूज ये था और एक सवाल ये है। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा आपको अगर मैं नफिल देता हूं और दुआ देता हूं, आप वो पढ़ें। फिर इस नफिल के फजाइल, इसकी बरक़ात, इसके कमालात मैंने उन्हें बताए कि आप ये पढ़ेंगे इंशाअल्लाह अल्लाह गैब से बरकतों के दरवाजे। 3 बेटियां थी, एक की उम्र 42 साल, एक की 39 साल, एक की तकरीबन 35 साल, बेटों की कोई शादियां नहीं, घर ऐसे उजड़ा हुआ। और वो क्या लगाती थी, ये उसे कनारी कहते थे। दुपट्टों के ऊपर पहले एक सुनहरे रंग की लैस लगती थी दुल्हनों के लिए, दुल्हन के जोड़े सजाए जाते थे, वो खवातीन वो लगाती थी। लगाते लगाते उनकी नजरें खत्म हो गई। सुई का काम था, बारीक सुई का काम था, उनकी नजरें खत्म हो गई, उनके बाल सफेद हो गए, उनके हाथ छिद गए। बस वही था घर का दाल दलिया और कुछ नहीं था। ये जो नफिल मैंने दिए, आज आपको ये कुन फयकुन शब जुमा के नफिल में आपको दे रहा हूं, और खसूसी उसको छपवाया है और आज ही छपवा के ये आप हजरात को दिया है। ये नफिल दिए है और मैंने इनसे कहा देखो जल्दी ना करना, ये 100 नफिल पढ़ने हैं, जितने दिनों में पूरा कर लें 100 पढ़ने हैं। रोज 2 पढ़ें, 4 पढ़ें, 1 पढ़ें, पर पढ़ें ऐसे कि जैसे पहले और आखिरी दफा पढ़ रहे हैं। बस ये मेरा लफ्ज ज़हन नशीन रहे। इस लफ्ज को दोहराएं, पहला आखिरी दफा। तवज्जो, यकीन, ध्यान, गिड़गिड़ा के, साइल मोहताज बन के, भिकारी बन के, मंगता बन के, मंगता पढ़े ऐसे कि जैसे कोई पहले और आखिरी दफा पढ़ रहे। उन्हें यह नफिल मैंने लिख के दे दी है कि आप पढ़े। असल में जब बंदे में सच्ची तलब हो, सच्ची तड़प हो, सच्चा जज्बा हो, तो फिर वो बात को फौरन लेता है और बात को 100% लेता है, और यकीन से लेता है, एतकाद से लेता है, एतमाद से लेता है। फिर दिल में अगर कोई शक, वसवसे, बदगुमानियां आए भी, उनको ना रास्ता देता है ना जगह देता है, सब बदगुमानियां वसवसे दिल से निकाल देता है। इसको नेट पे डाल दिया, नेट पे डाल दें फौरन, रास्ते पल में खुले, कुदरत रास्ते। वही बंदा जो उनसे वो सिले हुए कढ़े हुए कपड़े लेता था, वो एक दफा कहने लगा कि अगर आपको मैं कुछ मशीनें लेकर दे दूं और आप ये काम मशीनों से कर दें,
खूबसूरत भी होगा और काम भी तेज होगा। तो उसने कहा हमारे पास तो पैसे नहीं। तो कोई हर्ज नहीं, हम पैसे आपस में काटते रहेंगे। कराची का कोई सेठ था, तय हो गया। उसने मशीनें पैक करा के ट्रेन के जरिए भिजवा दी। घर में 2 कमरे थे, एक कमरे में मशीनें लगा ली। अब मेरे पास आया कि मशीनें लगाई हैं, बिजली का मीटर लेना है, घर से बिजली कट चुकी थी, बिजली का मीटर लेना है, फलां बंदा आपका ताल्लुक वाला है। मैंने कहा मैं उससे कह दूंगा। उससे कह दिया, बिजली का मीटर लग गया। बस वो बिजली का मीटर तार नहीं आई थी, वो रेस की तार आई थी, वो तवंगरी की तार आई थी, वो दौलत की तार आई थी, वो उरूज और कमाल की तार आई थी। वो तार नहीं आई थी, बस वो मीटर कोई और चीज का लगा था, बज़ाहिर बिजली का मीटर लगा था। क्यों? इस नफिल को 100 नफिल मान लिए, और इस नफिल को पढ़ के जो अल्लाह का दरवाजा खटखटाया जाता है वो खुलता ही खुलता है, और 100% खुलता है। बस को यकीन दर्द गम वाला खुलवाने वाला हो, कोई यकीन दर्द और गम वाला हो। बस फिर कुदरत का क्या निजाम चला। बेटियों की शादियां यूं हुई तो उन्होंने कहा कोई हमें जहेज की जरूरत नहीं है, हमें तो आप जैसे शरीफ लोग चाहिए थे। बेटों की शादियां हो गई। कुछ अरसे के बाद मुझसे कहने लगा हम जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हो? कहने हम घर बेच रहे हैं और हम कराची जा रहे हैं, सारे आपसे दुआ कराने आए हैं। सारे आ गए मेरे पास। क्यों? कहने लगे कराची में एक बड़ा बंगला ले लिए हैं, और मुझे नाम भी बताया था, पता नहीं नाम मुझे नहीं आता। लैंड आता था आगे, लैंड आता था, पता नहीं क्या है आगे, उस सोसाइटी के आगे लैंड आता था। हाँ है? बाथ आइलैंड, अच्छा अच्छा, हाँ यही था गालिबा। हमने वहां ले लिया। मैं खामोश। वो टूटी चारपाई और मेरा बैठना और धंसना है, एक वो नक्शा था। और ये पता है कितने अरसे में हुआ? ये गालिबन मेरा अंदाजा है 1 साल 1.5 साल 2 साल के अंदर अंदर एकदम नक्शा पलटा, एकदम नक्शा पलटा। और कहने लगे कि वो नफिल हम पढ़ रहे हैं, घर के 2 अफराद के बारे में कहा कि ये कोताही करते हैं, कभी छोड़ देते हैं, हम बाकायदा से पढ़ रहे हैं। जब जाने लगे ना, बस वो गए और उसके बाद मेरा राब्ता खत्म हो गया। फिर राब्ता नहीं रहा, उन्होंने भी नहीं रखा। ये फिर किस्मत की बात होती है, जिस दर से मिला है उस दर को ना छोड़े। ये भी किस्मत की बात होती है, जिस दर से मिला है उस दर को ना छोड़े। मैंने जाते जाते उनसे ये बात कही थी कि इस नफिल को ना छोड़, इसको ना छोड़। आज हमारे एक मुखलिस बता रहे थे कि कैंसर था, उन्होंने कहा ये नफिल पढ़े, वो ठीक भी हो गया, शादी भी हो गई, आज उसके बच्चे भी हैं। जिंदगी के कितने वाकयात हैं और जिंदगी के कितने मुशाहिदात हैं। और ये नफिल मेरे नहीं, इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह जैसी हस्ती की निस्बत से मिले हुए हैं। और इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह को 13.5 सदियां हो गई हैं। कितनी? 13.5 सदियां हो गई हैं अल्लाह वालो। और 13.5 सदियों से लोगों ने इस नफिल को पढ़ा, आजमाया, पाया, पढ़ा, आजमाया, पाया, पढ़ा, आजमाया और पाया। ये वो नफिल है। मैं चाहता हूं कि आज की शब जुमा में कम से कम जितने ज्यादा हो सके, कुछ ना हो सके, 2 नफिल ही हो जाए। 100 नफिल पढ़ने की मन्नत मान ले, 100 पढ़ने की मन्नत मान ले। मैं हमेशा अपनी जिंदगी में जब भी कोई अमल करता था, उसकी मन्नत मानता था, तो मैं पहले फैसला करता था कि ये सारा कुछ मैं अपने मुर्शिद के लिए, उसके सारे निज़ाम के लिए करता हूं। ये मैंने अपनी जिंदगी में बहुत दफा किया। मैंने अयाम 20 के रोजे रखे और रात को सारी रात सूरत फातिहा, दिन को रोजा, जो अमल मैं आपको भी बताया करता हूं, हम करेंगे भी सही इंशाअल्लाह 13, 14 और 15 के रोजे में। और मैंने जिंदगी में शायद 1984 से लेकर 1991 तक, 1984 से लेकर 1991 तक, अगर मेरा हाफजा ठीक काम कर रहा तो मैंने अपने मुर्शिद के लिए पढ़ा और उसका मैंने रिजल्ट बड़ा देखा।
जिस जोर से दीवार पे गेंद को मारेंगे उसी दौर से वापस आएगी, और अपने शेख के लिए जो करेंगे और उनकी नस्लों के लिए, उसके निज़ाम के लिए, उसका नतीजा मैंने हैरत अंगेज देखा, बहुत हैरत अंगेज देखा। असल में मुझे बाद में समझ आई कि वो सिर्फ शेख और मुर्शिद नहीं थे, उनके साथ जितने भी लाखों औलिया उस हिजरे के हैं सदियों से, जिनके साथ निस्बतें चली आ रही हैं, लाखों, और मैं अगर ऐसा कह रहा हूं तो ठीक कह रहा हूं, लाखों औलिया हैं, वो लाखों औलिया तक वो तासीर जाती है, और वो लाखों औलिया अल्लाह की बारगाह में झोली उठा के कहते हैं मौला इसको पहले अता फरमा। वो लाखों औलिया झोली उठा के कहते हैं कि या अल्लाह इसको पहले अता फरमा। बहुत कमाल नफिल हैं, बहुत पुरतासीर नफिल हैं, इसके फायदे, इसके जलवे, मैंने सिर्फ एक वाकया सुनाया, एक वाकया सुनाया, इसके वाकयात सदियों पे मुहित हैं। कुछ वाकयात मेरे साथ भी हुए हैं, लेकिन सदियों के साथ इसके वाकयात चले आ रहे हैं। यकीन के साथ आपको जिंदगी का मैं तोहफा दे रहा हूं, और इसको फैलाएं, लोगों को बताएं, और लोगों को कहें ये अनोखी चीज है, ये सारा साल करने की है, ये हर लम्हा हर लहजा करने की है। 100 नफिल की नियत कर लें, और इसका हदिया ये है, जब 100 नफिल पूरे हो जाएं, मीठी देग बांट दें, या मुट्ठी देग, मुट्ठी मीठी चीज बांट दें, जो हस्बे तौफीक है, मुट्ठी बांट दें या देग बांट दें, मीठी चीज जरूर बांटें। अनोखे नफिल है, हैरत अंगेज है, हमने जिंदगी में पाना है, अल्लाह से मनवाना है, लेकिन याद रखिएगा उस वक्त मजबूर होकर, बेबस होकर, मजबूर होकर, बेबस होकर ना, बल्कि उस वक्त जब सब कुछ हो, सेहत भी हो, दौलत भी हो, बरकत भी हो, इज्जत भी हो, वकार और शान और शौकत भी हो, और फिर पाएं असल रास्ता वही है, असल मंजिल वही है, असल जिंदगी वही है। बेबस हो के तो सबको रोना और मांगना आता है, असल तो यह है कि बेबस ना हो, अल्लाह ने सब कुछ दिया हो, और फिर भी ये फकीर बन के, मोहताज बन के, भिखारी बन के उसके खजानों पे मांग रहा हो और उसकी चौखट पे पड़ा हुआ हो। अल्लाह को इस पे बड़ा तरस आता है और बहुत रहमत है। बंदे को ना मियाँ वाली में अपना नाम बताया, सफर में था, तो मैंने कहा मेरा नाम है मोहम्मद तारिक महमूद। ओ ऐसे उसने कहा, तेरा नाम याद रखने के ते वकील रखना पवे। मुझे कहने लगा तेरा नाम याद रखने के लिए वकील रखना पड़े। सादा सी चीज है, सादा सी चीज। अब इसको रखना है दाएं हाथ में। किसमें? दाएं हाथ में रखना। आपके हाथ में 2 कटोरे क्यों हैं? ये 2 कटोरे क्यों हैं? है? अच्छा एक इसका है। बड़ा अजब अमल है। मैं फिर कह रहा हूं, ये वो गुठलियां हैं, ये वो मुबारक गुठलियां हैं, इनकी निस्बत अमाल के साथ है, इनकी निस्बत सूरत इखलास के साथ है, इनकी निस्बत कलमे के साथ है, इनकी निस्बत या मुसब्बिबल असबाब के साथ है, इनकी निस्बत दरूद पाक के साथ है, और इनकी निस्बत अल्लाह के जिक्र के साथ है। ये वो गुठलियां हैं, ये वो गुठलियां हैं। क्या ख्याल है? आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी के कशकोल तमंगरी के हमेशा भरे रहें, कभी खाली ना हो, और अल्लाह कभी खाली ना रखे। अल्लाह अपने दर का मोहताज रखे, अल्लाह दर दर का मोहताज ना रखे। और एक बात बता दूं, ये कशकोल वो है जिसमें 7 आसमान और 7 जमीन की बरकत अल्लाह भर देगा अपने नाम की बरकत से। कुरान इसके बारे में कहता है बरकातुम मिनस समावात वल अर्ज, कि हम 7 आसमान और 7 जमीन की बरकतें, ये 7 आसमान और 7 जमीन की बरकतें भरवाने वाला कशकोल है। ये वो कशकोल है। अपने मसाइल का तस्वर करके, अपनी मसाइल का तस्वर करके, अपने मसाइल का तस्वर करके, ये कशकोल दाएं हाथ में, और सिर्फ हमने 45 बार पढ़ना है। या कादिरो पढ़ें उंगलियों पे, या कादिरो या नाफेओ, या कादिरो या नाफेओ।
اس پہ پھونک مار دیں, پڑھ لیا. کتنے منٹ لگے ہوں گے اندازہ؟ 3 منٹ. دیکھا نہیں نا کسی نے اصل میں. چلو 3 منٹ شمار کر لیتے ہیں. 3 منٹ کے اندر آپ 7 آسمان اور 7 زمین کی برکات پا لیں. کوئی مشکل, کوئی پریشانی ہے؟ کوئی ایسا سودا ہے جو گھاٹے کا ہے؟ اب کرنا کیا ہے؟ اس پہ پھونک مار دی. اب ان دونوں گٹھلیوں کو اپنے ہاتھوں پہ ملیں ایسے, اور پھر یہی ہاتھ اپنے چہرے اور بدن پہ ملیں. اپنے ہاتھوں پہ اس کی برکات لیں, ان گٹھلیوں کی برکات اپنے ہاتھوں میں لیں, گٹھلیاں نیچے نہ گریں, اور پھر اس کو اپنے چہرے پہ, اپنے بدن پہ اس گٹھلیوں کو, ان ہاتھوں کو مل لیں. ہر بار ایسے کریں. اچھا, اب یہ 24 گھنٹوں میں صرف 7 بار عمل کرنا ہے. کتنی بار؟ بولیں بولیں. 24 گھنٹوں میں یہ 7 بار عمل کرنا ہے. دن اور رات میں تسبیح خانے میں رہتے ہوئے آپ نے یہ 7 بار عمل کرنا ہے. اور جب تسبیح خانے سے جائیں گے, تھیلی ساتھ لے جائیں گے, یہ کٹورا اور کشکول ساتھ لے جائیں گے, گٹھلیاں ساتھ نہ لے جانا. اس کی برکات پھر یہاں بڑھتی رہیں اور اس پہ ذکر ہوتا رہے, ہوتا رہے, ہوتا رہے, ہوتا رہے. 7 بار کیوں کہہ رہا ہوں؟ آسمان کتنے ہیں؟ زمینیں کتنی ہیں؟ کعبہ کا طواف کے چکر کتنے ہیں؟ قرآن کی منزلیں کتنی ہیں؟ ہفتے کے دن کتنے ہیں؟ قمری شمسی نظام بہت عجیب و غریب 7 کا دن ہے. یہ 7 کے عدد ہیں, تو اس کو 7 بار 24 گھنٹوں میں 7 بار کرنا ہے. لیکن ایک شرط یہ ہے, اگر اجتماعی عمل ہو رہا اور اس کو کر رہا تو اجتماعی عمل کا نفع بھی نہیں ہوگا, اس کا نفع بھی نہیں ہوگا. یہ تو انفرادی وقت میں, انفرادی وقت میں. اجتماعی عمل یعنی نماز کا وقت ہے, تعلیم کا وقت ہے, ذکر کا وقت ہے, درس کا وقت ہے, اس وقت یہ عمل نہیں کرنا. اور یہ عمل ہر حالت میں کر سکتے ہیں, نفل ہر حالت میں نہیں کر سکتے. نفل کے لیے وضو پاکی لازم ہے, یہ عمل ہر حالت میں کر سکتے ہیں. اب اس کا طریقہ آپ نے سمجھ لیا. اب آپ طریقہ اس کا پھر دیکھیں. اپنی تھیلی کو ہاتھ پہ رکھیں, دائیں ہاتھ میں, اس کشکول کو دائیں ہاتھ میں رکھیں, اور دائیں ہاتھ میں رکھنے کے بعد صرف 45 بار کیا پڑھنا ہے؟ صرف 45 بار. یا قادر ہو یا نافع ہو, صرف 45 بار پڑھنے کے بعد اس پہ پھونک ماریں. پھونک مارنے کے بعد ان گٹھلیوں کو ہاتھوں میں لے کر پھر وہ ہاتھ پورے بدن پہ مل لیں. دن میں 24 گھنٹوں میں یہ عمل کتنی بار کرنا ہے؟ کتنی دفعہ؟ اچھا, اب کیا کریں گے؟ جب یہ رمضان کے بعد اسی تھیلی میں رقم رکھیں, پیسے رکھیں. جو پہلے والی تھیلی آپ کے پاس ہے وہ گھر رکھیں, اس میں گھر والے پیسے ہوں, اس میں گھر والے رقم ہو. اور جو جیب والی تھیلی ہوگی یہی ہوگی. اچھا, اس میں ایک اور چیز بھی ہوگی, ہم ایک اور چیز بھی کریں گے. یکم رمضان میں سورۃ کوثر والا عمل آپ نے کیا, اس کے بعد 11 رمضان میں سورۃ کوثر والا عمل اسی پہ ہوگا, 21 رمضان میں سورۃ کوثر والا عمل اسی پہ ہوگا, 27 رمضان میں جو عمل اسی میں ہوگا, اسی میں ہوگا. اور جو 25 رمضان کو بابرکت نوٹ دیا جائے گا وہ بھی اسی تھیلی میں رکھنا ہے. فائدہ؟ اب تیری تسبیح خانہ تو تحفے دیتا ہے. اللہ دینے والا بنائے. اللہ میرے جذبے, میری نیتیں سچی رکھے, کیونکہ آپ مخلص ہیں. میں اپنے مخلص ہونے کا دعویٰ اس لیے نہیں کر سکتا کہ 4 بندوں میں شہرت کے بعد بندہ مخلص ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا. وہ موت بتائے گی, موت 1 نمبر تھا یا 2 نمبر, دکاندار تھا یا ایماندار, وہ موت بتائے گی. مخلص ہونے کے دعوے موت سے پہلے نہیں ہو سکتے, نہیں ہو. آپ کر سکتے ہیں. جن کو 4 بندوں میں شہرت نہیں وہ مخلص ہونے کے دعوے کر سکتے ہیں. یہ روزانہ انشاءاللہ تعالی یہ عمل ہم نے کرنا ہے. روزانہ تراویح کے بعد یہ عمل کرنا ہے. روزانہ کرا لیں تاکہ عمل کی تجدید رہے, عمل کی تاثیر رہے, اور عمل کی طاقت رہے, اور عمل کا کمال رہے. یہ دیکھیں, دانا بھی نیچے نہ گرے, اور یہ اس کے اندر تھیلی, اور تھیلی کے اندر کشکول میں نے یہ واپس ڈال کے تھیلی اس میں رکھ دی. یہ دیکھ, یہ ابھی 1 ہو گیا. عمل تو کل سے شروع ہوگا. آج والا تو مشق ہے, عمل تو کل سے شروع ہوا. اگر ابھی سے بھی کرنا ہے تو یہ تو ابھی ذائقہ ہے بھیا, یہ تو چکھایا ہے آپ کو.
शामिल करना है तो कर लो, कोई हर्ज नहीं है, लेकिन ये तो चखाया और बताया है। और जो ऑनलाइन बैठे हैं हजरात, उनके लिए बदुआई कर सकता हूं। कागज आ गया कि ऑनलाइन पूरी दुनिया वाले क्या करें। तस्बीह खाने वालों को, चलो ऑनलाइन वालों को नफिल तो मिल गए, जो तस्बीह खाने वालों को तवंगरी कशकोल मिला, गुठलियों वाली बरकत मिली, थैली मिली, ये ऑनलाइन पूरी दुनिया हमारे साथ इस वक्त शामिल होती है। क्या करें, उनसे माजरत और मजबूरी है। किस्मत वाले और नसीब वाले हैं तस्बीह खाने वाले, जिनके अंदर अदब भी है, कदर भी है, तलाश भी है। 3 चीजें हैं आपके अंदर, अदब, कदर और तलाश। ये 3 चीजें रहेंगी तो आप इंशाअल्लाह बरकतों के दरवाजे खुले हैं, खुलवाते रहेंगे। और अल्लाह के फजल से इंशाअल्लाह ये 3 चीजें रहेंगी भी सही और बढ़ेंगी भी सही। अदब भी, कदर भी और तलाश भी। और यही मतलूब है, और ये हैरत अंगेज तोहफा है जो आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है। तो ये नफिल, 100 नफिल की क्या मान ली? मन्नत मान ली। 100 नफिल की मन्नत मान ली आप हजरात ने कि 100 नफिल इंशाअल्लाह पढ़ेंगे। और अगर 100 नफिल पढ़ेंगे, 100 नफिल, तवंगरी कशकोल का जो हदिया है ये पूरी जिंदगी के लिए है। पूरी जिंदगी में कभी गोश्त चील कवों को डाल देना, लेकिन इसका हदिया है यही, गोश्त, छीछड़े, कोई चीज चील कवों को हंस पे तौफीक डाल देना, इसका हदिया है यही, इसके अलावा नहीं है। इसका हदिया यही है। और आपके इल्म में है 11 और 12 की दरमियानी रात में जो ताकतवर अमल होने हैं, और 11 और 12 की दरमियानी रात में जो आपके लिए ताकतवर पैकेज तैयार हैं, हैरत अंगेज तौर पे। और ये जो नक्श है ना हरूफ तहज्जी का, ये हरूफ तहज्जी का नक्श है। मैं लाहौर वालों से कहूंगा ये रोज आके किया करें, और जिन्होंने नहीं किया वो इसका पिछले नक्श पुर कर लें और बाहर मटका पड़ा है उसमें डाल दें। ये बहुत ताकतवर नक्श है। इस नक्श के अंदर सारा कुरान, इस नक्श के अंदर सारे कुरान की जेर जबर, इस नक्श के अंदर सारे कुरान की तासीर। क्यों? कुरान हरूफ तहज्जी से मिलकर बना है। अल्लाह वालो, कुरान हरूफ तहज्जी से मिलकर बना है। इस नक्श के अंदर सारा कुरान है और इस नक्श के अंदर सारे कुरान के हरूफ हैं। ये बहुत ताकतवर नक्श है। मैं लाहौर वालों से कहूंगा वो रोज आके नक्श पुर करें। जिंदगी में तवंगरी के मौके कभी कभी आते हैं, दौलत इज्जत के मौके कभी कभी आते हैं, इसको पुर करें और वो नक्श फाड़ कर उसका इलादा करके वो बाहर मटका पड़ा है उसमें डालें। ये वो अमल है कि जो अल्लाह के हुजूर में बड़े फैसले करवाता है, बहुत फैसले करवाता है। क्योंकि अल्लाह पाक जल्ला शानहू बाज़ औक़ात बंदों को देखता है और अल्लाह कहता है मेरे बंदे तुमने अपने मुजरिमाना अदाएं पेश कर दी हैं, मैंने तुम्हें मुजरिमों की लिस्ट से निकाल के दोस्तों की लिस्ट में डाल दी है। तो मुजरिमाना कैफियत में सर झुका के दिल की गहराइयों से अल्लाह का नाम लेंगे। अल्लाहुम्मा बिस्मिका कहफ कितमीर, 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 अल्लाहुम्मा बिस्मिका कहफ कितमीर। अपने बदन पे जहां तक हाथ पूरे बदन पर फेर दे। अल्लाह पाक हमारी हाजिरी को कबूल फरमाए और बरकतों खैरों का जरिया बनाए। ये नक्श रोज पुर करना ना भूलें। और 11 और 12 की दरमियानी रात के अमल होने वाले हैं, उनको बहुत तवज्जो से लें। और ये जो मैंने कुन फायकून के नफिल दिए हैं, इन नफिल को तवज्जो से पढ़ें। और 100 नफिल अबकरी की नियत करके, मेरी और मेरी नस्लों की नियत करके, ये समझ लें ये 100 नफिल नहीं होंगे, ये नफिल का चिल्ला हो जाएगा। फिर जिंदगी में 2 नफिल पढ़ेंगे और फैसले करा देगा। मुल्ला जीवन रहमतुल्लाह अलैह के बारे में बादशाह ने कहा इसको गिरफ्तार करो। बेटे भागते भागते आए और कहा अच्छा मेरी गिरफ्तारी का हुक्म है? तो कहा मेरा लोटा और मुसल्ला ले आओ। उस्ताद को लोटा और मुसल्ला दिया और फिर बादशाह के पास गए। बादशाह वालिद था कि उन्होंने मुसल्ला ले लिया,
تو بادشاہ ننگے سر ننگے پاؤں دوڑا آیا اور معافی مانگی، مصلے پہ کھڑے نہ ہونا ورنہ کوئی فیصلے اور ہو جائیں گے۔ معافی مانگی، بادشاہ نے معافی مانگی۔ تو پہلے اس نفل کا چلہ کر لیں، جیسے کسی کو کہتے ہیں نا یہ بندہ عامل ہے، اس نے چلہ کیا ہوا ہے، پھر ایک دفعہ پڑھتا ہے اور اسی وقت مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ 100 نفل اس رمضان میں، پہلے عشرے میں، دوسرے عشرے میں، تیسرے عشرے تک 100 نفل پڑھنے کی منت مان لیں کہ انشاءاللہ پورا کریں گے، اور ہر دفعہ گڑ گڑا کے، اور ہر دفعہ بھکاری بن کے، اور ہر دفعہ محتاج بن کر، کیا بن کے؟ محتاج بن کر انشاءاللہ کریں گے۔